تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تو انکار نہیں کر سکتے. اتنا ادونائی یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو شبات شلوم. ہاللیلویہ. آج کا عنوان ہے طہارت یا طہارتی مخوا یا طہارتی بپتسمہ. کلیسیا پاکستان میں طہارت کو بڑا نظر انداز کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مسیانک حلقوں میں بھی طہارت کو جو ہے اتنا اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ مسیانک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تورا فالور ہیں، ہم نے تورا کو فالو کرنا ہے، جبکہ تورات کی یہ تعلیم ہے کہ جو ایماندار ہے، جو شریعت کو فالو کرتا ہے، وہ طہارت کو نظر انداز نہ کرے، وہ طہارتی نظام کو برقرار رکھے. ہاللیلویہ. تو ایک اور نظریات جو بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک مسیحیت میں بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو بپتسمہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جو کہ نئے عہد میں بتایا گیا ہے، جبکہ یہ غلط ہے. بپتسمہ جو ہے وہ بڑی کیٹیگری کا ہے. بپتسمہ جو ہے وہ بہت ساری کیٹیگری کا ہے. لوگوں کو بپتسمے کی مکمل انفارمیشن پاکستان میں نہیں دی گئی، اور یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بپتسمہ کی جو کنڈیشنز ہیں یا اس کی جو کیٹیگری ہیں وہ کتنے قسم کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ سیکھنا کلیسیا کے لیے بہت ضروری ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم طہارتی جو مخوا ہے، جو طہارتی بپتسمے ہیں، ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جبکہ وہ بائبل مقدس کی ٹھوس تعلیم ہے. بائبل مقدس کی ٹھوس تعلیم ہے. ایک بات یاد رہے کہ جو جسمانی طہارت ہوتی ہے وہ روحانی طہارت تک لے جاتی ہے. پاکیزگی کا جو درجہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جسم سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر آپ کا جسم یا آپ کا گھر پاک نہیں تو یہ ممکن نہیں کہ آپ کی روح بھی مقدس ہو، آپ کی روح پاک ہو. اس لیے خدا نے ایک نظام مقرر کیا ہے، اس نظام کو کوئی بھی شخص نظر انداز کر کے روح کی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکا. لہٰذا بائبل مقدس نے اور تورات نے جو طہارتی نظام ہمیں سکھایا ہے، اس طہارتی نظام کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. ہم جتنا اس کو نظر انداز کریں گے اتنا زیادہ ہم ناپاکی کے پہلو میں جو ہے وہ دھستے جائیں گے، اور وہ ناپاکی ہمارے لیے بربادی کا سبب بنے گی. سو ہم پہلے تو اس کی جو کیٹیگری ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ کتنے قسم کی ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور آج یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو نئے عہد میں مخوا ہے یعنی بپتسمہ جو ہے وہ دراصل کون سی قسم کا تھا، اور جو عہد عتیق میں ہمیں بپتسمے نظر آتے ہیں یا مخوے نظر آتے ہیں وہ کس کیٹیگری کے تھے. ہاللیلویہ. اچھا جی، مخوا عبرانی لفظ ہے. مخوا کے معنی یا مخوا کا جو ترجمہ ہے اردو میں وہ بپتسمہ ہے یا غسل ہے. بپتسمہ یا غسل ہے یا طہارت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا حوالہ خروج 29 باب کی آیت نمبر 4 سے پڑھ رہا ہوں. یہاں لکھا ہے، پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا. اس کو کیا کرنا؟ مسح کرنا. سو یہ حوالہ بے شک دوبارہ پڑھ لیجیے گا، چونکہ وہ اس کی رائٹنگز بہت بریک ہے، پڑھنے میں مجھے مشکل ہوئی ہے. سو یہاں پر خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کاہنوں کو غسل دیا جاتا تھا ہیکل کے اندر، وہ اس کا جو مقصد تھا، اس کے دو مقصد تھے. اس کے کتنے مقصد تھے؟ پہلا کاہنوں کی طہارت، پہلا کیا تھا؟ دوسرا تھا طہارت کرنے کے بعد ان کو مسح کرنا. طہارت کرنے کے بعد ان کو کیا کرنا؟ مسح کرنا. سو جو کاہنوں کو مخوا دیا جاتا تھا اس کا مقصد تھا کاہنوں کو مخصوص کرنا یا مسح کرنا. ہاللیلویہ. بات سمجھ آئی؟ سو لہذا جو طہارتی مخوا ہے یہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے. اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اور یہ بار بار ہو سکتا ہے. جب بھی آپ کو طہارت کی ضرورت ہے یہ مخوا یعنی یہ بپتسمہ جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے پاکستان کے اندر کلیسیا کا کہ جی بس ایکو باری بپتسمہ لینا ہے. کتنی باری بپتسمہ لینا ہے؟ جبکہ یہ تعلیم نہیں ہے. وہ جو ایک دفعہ کا بپتسمہ ہوتا ہے وہ توبہ کا ہوتا ہے. وہ کون سا بپتسمہ ہے؟ وہ توبہ کا ہے، طہارتی نہیں ہے. جبکہ طہارتی بپتسمہ کئی بار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آگے جا کر آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ وہ کب کب ہو سکتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. ہاللیلویہ.
خروج کی کتاب اس کا 40 باب ہے، آیت نمبر 12 ہے، لکھا ہے اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دینا اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا اور اسے مسح اور مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ سو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کاہنوں کو مخصوصیت کا مخوہ دیا جاتا تھا۔ کس کا مخوہ؟ ہاللیلویہ۔ اچھا، جناب مسیح کو جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مخوہ دیا وہ بھی مخصوصیت کا تھا۔ وہ بھی کیا تھا؟ کیونکہ جب ایک کاہن خدمت پر کھڑا ہوتا تھا تو دوسرا کاہن اسے کھڑا کرنے کے لیے مخوہ دیتا تھا۔ اسے کیا کرتا تھا؟ مخوہ دیتا تھا۔ تورات کے مطابق اور صدوق گھرانے کے نسب کے مطابق جو یوحنا نبی تھے وہ زکریا کے بیٹے تھے اور صدوق گھرانے میں سے تھے۔ کس گھرانے میں سے تھے؟ اور تورات کے مطابق جو اس دور کا سردار کاہن تھا وہ کون تھا؟ یوحنا نبی۔ سو جب دریائے یردن پر جناب مسیح نے بپتسمہ لیا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دوسرے جو لوگ بپتسمہ لے رہے تھے وہ تو توبہ کا لے رہے تھے، لیکن جناب مسیح نے کس چیز کا بپتسمہ لیا؟ تو جناب مسیح نے جو بپتسمہ لیا وہ کہانتی مخصوصیت کا لیا، کیونکہ وہ ملک صدق کا کیا ہے؟ سردار کاہن ہے۔ ہاللیلویہ، بارو قسم جی۔ سو ان کو جب وہاں مخوہ دیا گیا تو وہ مخصوصیت کا مخوہ ہے، اور ہمیشہ تیل کا بھی ڈالا جاتا ہے سر میں مخوہ کے بعد، تیل کا بھی ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی جناب مسیح پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آتے ہیں تو لکھا روح القدس کبوتر کی صورت میں مسیح پر کیا ہوا؟ نازل ہوا۔ بارو قاسم جی، جو کہ ان کی مخصوصیت کی علامت ہے۔ آبار کی کتاب اس کا 14 باب آیت نمبر 3 سے شروع کر کے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر کوڑی کو بھی مخوہ دیا جاتا تھا۔ کس کو مخوہ دیا جاتا تھا؟ کوڑی کو۔ یا لکھا اور کاہن لشکر گاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لے، اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے۔ پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفہ کو لے اور ان کو اور اس زندہ پرندے کو اس پرندے کے خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی میں ذبح ہو چکا ہے، اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے 7 بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے اور زندہ پرندے کو کھلے میدان میں چھوڑ دے، اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے، کیا کرے گا؟ اپنے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکر گاہ میں آئے اور 7 دن تک اپنے خیمہ کے باہر ہی رہے۔ بارو قاسم جی، تو یہاں پر کوڑی کو بھی لکھا ہے کہ اسے کیا کیا جائے؟ غسل دیا جائے، یعنی مخوہ دیا جائے۔ کیا دیا جائے؟ مخوہ دیا جائے۔ سو یہاں یہ بھی ایک مخوہ ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری جب آتی ہے کسی شخص پر، جب وہ اس سے تندرستی پاتا ہے، جب اس بیماری سے چھوٹتا ہے، تو بیماری جو ہے یہ تورات کے مطابق جو ہے یہ ایک ناپاکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو تورات کے مطابق اسے باقاعدہ طور پر مخوہ لینا چاہیے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ صرف کوڑ پر لاگو نہیں ہے۔ یہودیوں میں ہر بیمار شخص جب ٹھیک ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ مخوہ لیتا تھا۔ آپ سب میری بات توجہ سے سن رہے ہیں جی؟ ہاللیلویہ۔ سو لہذا کاہن کو مخصوصیت کا مخوہ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور کوڑی کو طہارت کا مخوہ یعنی پاک ہونے کا مخوہ۔ بارو قاسم۔ اچھا جی، اور بھی کیٹیگری کا مخوہ ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 15 باب آیت نمبر 1 سے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے، اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنا موقوف ہو گیا ہو، وہ ناپاک ہے۔ جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ تو اس قسم کی جو ناپاکی ہے جب اس سے بھی وہ پاک ٹھہرتا ہے تو وہاں بھی اسے کیا دیا جائے گا؟ مخوہ۔ وہ مخوہ کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ تو یہ بھی طہارتی بپتسمہ ہے۔ یہ بھی طہارتی کیا ہے؟ بپتسمہ ہے۔ یہ بپتسمہ بھی تورات کی تعلیم ہے جو کہ رسولوں نے اپنائی۔ ابھی میں آپ لوگوں کو حوالہ جات دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ جو لوگ یہ بہانہ بازیاں کرتے ہیں کہ جی اب نیا عہد آ گیا ہے،
इन चीजों की अब जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल बाइबल की तालीम की नफी करता है, बाइबल की तालीम की। आप खुद सोचे ना, यीशु अलैहि मसीह ने अपना कफारा देकर हमें क्या ये सिखा दिया कि अब तुम जन्नत में रहो? क्यों जी? ये तो नहीं सिखाया ना। सो तौरात कहती है कि मिखवा जो है वो लाजमी लेना है। बारूक हाशिम जी, हिजकिय्याल 16 बाब आयत नंबर 4, बच्चों का मिखवा भी होता था, छोटे बच्चों का, पैदाइशी बच्चों का, ठीक है जी। पैदाइशी बच्चों का क्या होता था? मिखवा होता था यहूदियत के अंदर, जहां से बहुत सारी दीगर मिशनरीज जो है उन्होंने भी इसको कॉपी किया और अपने अंदाज में देना उससे शुरू किया, जबकि जो रियल तरीका है वो जुडाइज्म में आज भी कायम है। हालेलुया। इसके लिए हिजकिय्याल 16 बाब आयत नंबर 4 पढ़ रहा हूं, 4 से 5 लिखा है, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई, और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला। ना सफाई के लिए तुझे पानी से क्या दिया गया? गुस्ल मिला। और ना तुझ पर नमक मिलाया गया, और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि तेरे लिए यह काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी वलादत के रोज बाहर मैदान में फेंकी गई, क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे, क्योंकि तुझसे, अच्छा, जिससे ज्यादती हो ना उसे मिखवा नहीं दिया जाता, उस बच्चे को मिखवा नहीं दिया जाता। जिस बच्चे से ज्यादती हो या जिस बच्चे को नजरअंदाज किया जाए। तो रात में जब आप पढ़ते हैं तो इसराइल को खुदा कह रहा है कि तेरी पैदाइश करो। खुदा ने ये तशबीह क्यों इख्तियार की? बाज़ लोग कहते हैं जी ये तशबीह है, तो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने ये तशबीह क्यों इख्तियार की? खुदा वो तशबीह इख्तियार करता है जो ऑलरेडी क्या हो, राइज हो, एक चीज मौजूद हो, उसको खुदा तशबीह बनाता है। हालेलुया। अच्छा, यहोवा पाक खुदा ने कहा कि तेरी पैदाइश के रोज तेरी नाफ नहीं काटी गई। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि बच्चे की जब पैदाइश होती है उसकी क्या की जाती है? नाफ काटी जाती है, ठीक है। लिखा तुझे गुस्ल ना दिया गया। हम जिस्मानी बच्चों को इधर भी देखते हैं तो लोग यहाँ अपने अंदाज से बच्चे को क्या करते हैं? गुस्ल देते हैं। बाज लोग तो गीला कपड़ा करके उसे क्या करते थे? उसकी बॉडी को साफ करते हैं। बाज लोग रियल में उसे गुस्ल देते हैं। लेकिन यहाँ जो गुस्ल है वो जरा किसी और तरीके का है। मैं आपको बताता हूँ, एंशिएंट जुडाइज्म जब आप पढ़ते हैं, जब यहूदियत पढ़ते हैं, आज भी मॉडर्न यहूदियत के अंदर भी ये रिवाज कायम है, अभी भी कायम है। एंशिएंट जुडाइज्म में जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती थी तो वो एक बहुत बड़े टब के अंदर या बहुत बड़े हाउस के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती थी। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता था तो वो डायरेक्टली पानी में गिरता था। कहां गिरता था? उसका कहीं भी जाकर जो है, और जो है कोई इसको हाथ नहीं लगाता था। आते वो कहां गिरता था? पानी के अंदर, और पानी में से उसे उठाया जाता था। कहां से? और यहूदियत उसे मिखवा तस्वर करती थी। यहूदियत उसे क्या करती थी? मिखवा यानी बपतिस्मा तस्वर करती थी, और मां भी उसी पानी में पहले से मिखवा ले रही होती थी, ताकि बच्चे की रूहानी और जिस्मानी जो आलूदगी है वो बच्चे से दूर रहे, बच्चा खुदा के हजूर प्रॉपर तौर पर पकीजगी में पैदा हो। यह यहूदियत के अंदर एक रिवाज था, ठीक है ना जी। ये एक, आप भी आज आप ये गूगल करके देख लें, यूट्यूब पर सर्च करके देख लें कि औरतें आज भी बहुत सारी यूरोप के अंदर ये रिवाज चल रहा है, यहूदियों में ये रिवाज चल रहा है, डिलीवरी करती है वो टब के अंदर करती है, पानी के अंदर, बच्चा पानी के अंदर पैदा किया जाता है आज भी। और एक और चीज है जो मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चे का खतना होता था तो बच्चे को मिखवा देने के लिए माँ बाप खतने के दिन माँ बाप वहां उतरते थे हाउस में। बाज दफा मां सिर्फ उतरती थी और बाज दफा बाप उतरता था, या बाप मिखवा देता था बच्चे को या मां देती थी, और बाज दफा दोनों मियां बीवी पानी में उतरकर बच्चे को क्या करते थे? मिखवा देते। और इसका तरीका ये होता था, बाज रवाई वहां पर ये रवायात कायम करते हैं कि आप जब बच्चे को पकड़ेंगे तो मिखवा वाले पानी से अपने हाथों को गीला करेंगे, ताकि जब बच्चे को आपने पकड़ना है तो मिखवा के वक्त वो हिस्सा जो बच्चे का, जिससे आपने पकड़ना है, वो बच्चे का वो हिस्सा सूखा ना रह जाए। लेकिन बाज यहूदी ये कहते हैं कि आप जब पानी में उतरते हैं तो बच्चे को 2 लम्हे के लिए या थोड़े ऐसे लम्हे के लिए छोड़ दें कि पूरी बॉडी को उसका पानी क्या करे? उसे टच करे, वो पूरा बच्चा उसमें डिप हो। तो ये 2 रवायतें थी। बाज यहूदी जो थे वो पानी से अपने हाथों को गीला करते थे और यूं करके उसे पानी में डिप करके क्या करते थे? उसे मिखवा देते थे। और बाज यहूदी ये करते थे कि बच्चे को पानी में छोड़कर फिर पकड़ लेते थे, पानी में छोड़कर फौरन पकड़ लेते थे, ताकि बच्चे की पूरी बॉडी को क्या हो जाए? पानी लग जाए। तो ये 2 तरह का तरीका था। तो ये यहूदियत में
इंशेंट जूडाइज्म से ये चला आ रहा है ये मिखवा। आज बच्चों का बपतिस्मा जो है यानी तहारती बपतिस्मा, एक बात याद रहे कि ये तहारती बपतिस्मा है। ये कौन सा बपतिस्मा है, ये ज़हन में रखना है। ये कौन सा बपतिस्मा है, फिर आपकी आवाज चाहता हूं, ये तहारती बपतिस्मा है। तहारत समझते हैं, पकीज़गी का, जिस्मानी नापाकी दूर करने का, ठीक है जी। और जब आप जिस्मानी नापाकी दूर करते हैं तब आपकी रूह तक पकीज़गी पहुंचती है, तब आप तैयार होते हैं कि आप रूह तक अपनी पकीज़गी हासिल करें। हालेलुया। ये पहली शर्त है, ये तैयारी की जाती है आगे बढ़ने की, वरना इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ कदीम रवायात भी आपको बताता हूं। जैसा कि तौरात जब आप पढ़ते हैं तो तौरात में आपको गिनती की किताब नामे बाप में ये मिलता है कि जो पाक हो और सफर में भी ना हो, ठीक है, अगर वो फंसा ना करे तो उसका गुनाह उसके सर लगेगा, उसका गुनाह। फिर तवारीख की आप किताब में पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने तहारत ना की, कुछ लोगों ने तहारत ना की। तवारीख की किताब पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि जो फंसा करते थे लोग वो पहले तहारत करते थे। वो क्या करते थे, अपने आप को पाक करते थे। इसी तरह जब इस हवाले की रोशनी में हम एंशिएंट जूडाइज्म को देखते हैं तो जो असीनी कम्युनिटी या सदूक घराना जो था वो हर ईद पर मिखवा लेते थे। वो हर ईद पर क्या करते थे, ये कौन सा मिखवा था, तौबा का नहीं था, ये तहारत का मिखवा था, पकीज़गी का, ठीक है ना जी। इसी तरह जो निदा का मसला है यानी माहवारी का मसला है, जब औरतों की माहवारी का वक्त इख्तिताम होता था तो औरतें भी अपनी माहवारी के इख्तिताम पर मिखवा लेती थी। उनका जो गुस्ल है वो कोई आम गुस्ल नहीं है, वो गुस्ल कोई आम गुस्ल नहीं है, उसको भी मिखवा यहूदियत में कहा जाता है और बाइबल में भी इसे क्या कहा गया है, मिखवा कहा गया है। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मिखवा की बहुत सारी कैटेगरी है, मिखवा की बहुत सारी कैटेगरी है। अब नए अहद के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि क्या रसूलों ने दोबारा मिखवा लिया, यानी उन्होंने कभी तहारत वाला निज़ाम इख्तियार किया। तो जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं, अमाल 21 बाब, तो आयत नंबर 21 से शुरू करके पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है, ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मूसवी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए, लोग जरूर सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर। उन्हें लेकर अपने साथ क्या कर, उन्हें खुद भी पाक हो तू और उनको भी क्या कर, पाक कर, ठीक है जी। उसने जब शर्म उठाया, मन्नत मानी, तो पालूस रसूल ने बाकायदा तौर पर तहारती मिखवा लिया, क्योंकि ये जो पकीज़गी का अमल है ये मिखवा लेकर किया जाता था। आप जूडाइज्म पढ़कर देखें, ये पाक होने का जो तरीका था, ये तरीका ये था कि बाकायदा तौर पर हैकल में मिखवा वाले पानी से मिखवा लिया जाता था। क्या लिया जाता था? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ही बपतिस्मा है तो पलूस रसूल ने तो हननिया से बपतिस्मा ले लिया था, क्योंकि ले लिया था ना, तो क्या ये दोबारा यहाँ बपतिस्मा ले रहा है? जी नहीं, ये तहारती मिखवा है, लेकिन जो उसने हननिया से लिया था वो बपतिस्मा तौबा का था, वो बपतिस्मा तब्दीली का था। हालेलुया। वो बपतिस्मा अलग मायने रखता है, लेकिन ये बपतिस्मा तहारती है। हालेलुया। उसके बाद एक और सबूत भी है, ये पूरा हवाला आप 26 आयत तक पढ़ लेंगे तो आपको यहां से सबूत मिल जाएगा। अमाल 24 बाब के आयत नंबर 17 और 19 में लिखा है, बहुत बरसों के बाद मैं अपनी कौम को खैरात पहुंचाने और नजरें चढ़ाने आया था। उन्होंने बगैर हंगामा या बलवे के मुझे तहारत की हालत में यह काम करते हुए हैकल में पाया। किस हालत में पाया? पलूस रसूल क्या करता था जी? वो तहारत करता था, मिखवा लेता था। तहारत होती कैसे है ये आप जाकर स्टडी करेंगे, यहूदियत में तहारत कैसे होती थी। वो मिखवा लेते थे, वो क्या लेते थे? बाकायदा तौर पर मिखवा लेने के बाद ये सारा अमल होता था। ऐसे कोई बंदा मुंह उठाकर ये सारी चीजें नहीं करता था। नजरें पेश करने के लिए पहले तहारती मिखवा होता था। हालेलुया। इसके बाद जब आप नेहमिया 12 बाब आयत नंबर 45 और 46 पढ़ते तो लिखा है, सो वो अपने खुदा के इंतजाम, क्या लिखा है, और तहारत के इंतजाम की निगरानी करते रहे, और गाने वालों और दरबानों ने भी दाऊद और उसके बेटे सुलेमान के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया। यानी तहारती जो इंतजाम था जितना भी यहूदियत के अंदर, वो किसकी तरफ से था?
किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से। हालेलुया। जब हम उसी इंतजाम को या उसी तरीके को, उस दस्तूर को अपनाते हैं, तो गोया हम यहोवा के मुकर्रर करदा इंतजाम को अपनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पकीजगी जो है जिस्मानी, ये हमें रूहानी पकीजगी तक ले जाती है। ये कहां ले जाती है? रूहानी पकीजगी तक। इसलिए जनाब पौलुस रसूल दूसरा करंथियों उसके 6 बाब की आयत नंबर 15 से लेकर आप जब इसको पढ़ते हैं 17 आयत तक, 19 आयत तक, तो यहां लिखा है मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। सो यहाँ जब आप 6 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, बस ए अजीजों, चूंकि हम में से ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी, कैसी जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पकीजगी को कमाल तक पहुंचाएं। क्यों? कहता है खुदा हमें क्या करता है? चलता और फिरता है। सो आप खुद देख लें कि पाकिस्तान के अंदर मसीही बरादरी ने तो इसको नजरअंदाज किया ही किया, लेकिन मैंने देखा है कि मसीहानिक्स के अंदर भी ये ज्यादातर नजरअंदाज ये सिलसिला। लिहाजा जब आपको खुदा औलाद जैसी नेमत दे तो कोशिश करें कि वो सारे असूल अपनाएं जो तौरात में है। जो जब आप कहीं बीमार होते हैं, शिफा पाते हैं, तो आप मिखवा लाजमी लें, तहारती मिखवा लाजमी करें। जब खुदा आपको औलाद देता है और उसका खतना होता है, तो जैसी रवायात हैं उसी तरह उस बच्चे को मिखवा दें। मेरी बात को समझ रहे हैं? जो चीजें आज आपने सुनी है उन सब चीजों को नोट रखें और तौरात को पूरे तौर पर अपनी जिंदगी में लागू करें। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के लिए इतना ही, फिर खुदावंद ने मौका दिया तो इस पर बात होगी। शलोम, जीते रहे।